साढ़े वेद शास्त्र धर्म पुस्तकां सब पकार पकार के सानू होकां दिंदियां हन, आवाज़ां लाउंदियां हन कि बगैर संत सतगुरु तो असी परमात्मा नू मिल नहीं सकते गे। अगर कोई राम की भगती बगैर गुरु तो करन जाता है, उन्होंने राम ठुकरा दिंदे है। जरूरी है अगर परमात्मा नू मिलना चाहुंदे हैं, सब तो पहला असी उन्हां महात्मा मालिक दे प्यारियां कोले बैठ गए जिन्हां ने यह मसला हल किया है। पढ़िया हजूर कृपाल कहंदे हुंदे सी, पढ़ा सकता है, पहलवान ही पहलवानी सिखा सकता है। आप दे अगे गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द रखा जाता है। गुरु अर्जन देव जी पास कुछ आदमियों ने सवाल किए कि परमात्मा के मिलने का बड़ा शौक है, तड़फ है, उन्होंने किस तरह मिलिए, कि वो सचमुच मिल सकता है। और उन्होंने भी यही कहा, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होशियां। तुसी वेद शास्त्र पढ़ के देख लो, पोथियां पढ़ के देख लो, सब यही कहंदियां हैं कि बगैर नाम तो सब कूड़ नाल प्यार है, होशियां गल्लां हन। नाम निधान अपार भगता मन वसै, दुख अंधेरा तै संतां संग नसै, मोहे बाध हंकार सिर पर रोनिया, सुख न पाए मूल नाम विशुनिया, मेरी मेरी धार बंधन बंधिया, नरक सुरग अवतार माया धंधिया, सोदत सोदत सोद तत् विचारिया, नाम बिना सुख ना है सर पर हारिया, आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब बाद जोनी भरम ते, जिनको भय दयाल तिन साधु संग पिया, अमृत हर का नाम तिन्नी जन्नी जप लिया। जिहदे ते परमात्मा दयाल हुंदा है, जिन्हों इस खज्जल खुआरी की दुनिया दे विच नहीं भेजना चाहुंदा गा, उन्हां नूं ही वो किसी महात्मा की संगत और सोबत दे विच लिआउंदा है। उन्हां दे ही सत्संग समझ दे विच आउंदा है कि महात्मा की कह रहे हैं। तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से हर कथा ना सहाय, चाहे सोवै चाहे चला चाहे दिए बात चलाए। पिछले पापां दे थल्ले आत्मा दबी हुई है, सत्संग दे विच आके या नींद आ जाती है या अपनियां बातां करन लग जाते हैं, या उधर तवज्जो नहीं देंदे या उथों चले जाते हैं। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज दसदे है, अगर थोड़े दिल च प्यारे हो परमात्मा के मिलने का शौक है, सब तो पहला महात्मा की शरण विच जाओ। संत जना मिल भाईओ, सच्चा नाम संभाल, तोशा बंधो जीव का इत्थे उथे नाल। संतां नूं मिलो, वो थानू नाम का भेद देणगे। किहड़े नाम का? वो नाम वो शब्द कोई गाउण बजाउण वाला नहीं, वो पढ़न पढ़ाउण वाला नहीं, वो किसी जबान का नहीं, ना वो हिंदी च लिखा जाता है ना संस्कृत दे विच लिखा जाता है। वो बिना लिखिया कानून है, बिना बोली भाषा है। महात्मा उस नाम के भंडारी बन के आउंदे है, उही साडे अंदर उस नाम नूं टका दिंदे है। गुरु नानक ने कहा, गुर का शब्द
गुर थै टिकै होर थै प्रगट ना होए। आप कहने लगे पूरे महात्मा ही उस नाम नू साडे अंदर टका सकते है। अगर नाम महाराज सावन सिंह कहते हुंदे अक्षर होण किसी पोथी चो दस देने होण तो की जरूरत सी। जिन्हां संत सतगुरां दीयां असीं बाणियां पढ़दे हैं उन्होंने बड़ियां ही मेहनतां कीतियां, कालना घालियां, गुरु के चरणों के उत्ते जाके धौन झुकाई, वो भी घरे बैठ के कोई ना कोई लफ्ज लिया, जप लिया, परमात्मा नूं मिल जाते। लेकिन ऐसा नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं आद जुगादी जुगो जुग पूर्ण परमेश्वर, जुग जुग भगत उपाया। ये जुगां जुगां तो ही परमात्मा के मिलण का साधन तरीका यही है कि उसकी भगती करनी है, भगतां कोले जाना पैंदा है। वो मालिक दे प्यारे इस संसार दे अंदर कोई कौम बनाउण वास्ते आउंदे नहीं, पहली बनी किसी दी तोड़न वास्ते नहीं आउंदे गे। वो सानू प्यार ना कहंदे है आपो अपने रीति रिवाज करो, आपो अपनियां कौमां मजहबां दे अंदर रहो। ये ड्यूटियां तुसीं करदे होए परमात्मा नूं मिल सकते हो। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सतगुर पूरा भेटिया पूरी होवे जुगत, हसंदियां खालेंदियां पैनेंदियां विचे होवे मुक्त। आप कहने लगे जब मौत आउंदी है इस संसार की कोई वस्तु साडे साथ नहीं जाती, ना समाज जाता है, ना धियां पुत्र जाते हैं, ना धन दौलत जाता है, ना कोई हुकूमत ही साथ जाती है। अगर साथ जाने वाली कोई वस्तु है, कोई जिंदगी की रोटी है, वो नाम है जिहड़ा कि साडे अंदर महात्मा ने टकाया होया है, जिसनों गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते तोशा बंधो जीव का इत्थे उथे नाल। वो नाम थोड़ी इत्थे भी रखिया करेगा, अगे भी वो थोड़ी रखिया करेगा। उसे ने थोड़े नाल जाना है, या जिस गुरु ने नाम दिता है वो साडे नाल जाना है। सो गौर दे नाल शब्द सुनो जी। श्री राग महला पंजवां पन्ना अंत जनो मिल पाइयो प्यार दे नाल कहंदे है जिस नाम का मैं जिक्र करदा हाँ वो प्यारिओ थानू किसी आलम फाजिल तो नहीं मिलेगा, किसी गुणी ज्ञानी तो नहीं मिलेगा, वो पूरे महात्मा पूरे गुरु तो ही नाम मिलेगा। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है। पर उस नाम नूं असीं तद ही प्राप्त कर सकते हैं जे परमात्मा साडे ते दया करे, वो नज़र करके देखे। नहीं तो साडी समझ दे विच ही नहीं आउंदागा कि नाम केड़ी वस्तु नूं कहंदे है, वो केड़ा नाम है। नाम महात्मा दो प्रकार का दसदे है, एक वर्णात्मक है, एक ध्वनात्मक है। वर्णात्मक नाम महात्मा उसनूं कहंदे है जिहड़ा लिखिया जाए, पढ़िया जाए, बोलिया जाए, जिसनूं जबान अदा कर सके। ये अलग अलग साडा आपो अपने वर्णा दा है। कोई उस परमात्मा नूं अल्लाह अल्लाह कहंदा है, हिंदू उसनूं राम राम कहंदे है, सिख वाहिगुरू वाहिगुरू कहंदे है, ईसाई गाड़ गाड़ कहंदे है। लेकिन इन्हां सब नाम जिहड़े है ये लिखण विच आउंदे है, बोलण विच आउंदे है, पढ़न विच आउंदे है। आपां इन्हां दी हिस्टरी जिहड़ी है वो भी देख सकते हैं। कोई 100 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है, कोई 1400 साल पुराना है, कोई 2000 साल पुराना है। राधा स्वामी नाम थानू पता है
ਹਜੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੂੰ 1400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਾੜ ਗਾੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 3 ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ 1400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ 2000 ਸਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ 3 ਯੁੱਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਿਥ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਰੁੱਤ ਮਹਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣਾ ਸੋਈ। ਅਗਰ ਤਿਥਵਾਰ ਕੋਈ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੋਤਸੀ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਤਿਥ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਰੀਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਦ ਦੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਵਾਉਂਦੇ। ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮਾਏ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਫੇਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਗ ਚਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਿਨ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੀ ਵਿਵਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਧੁਨਾਤਮਕ ਨਾਮ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦਿ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸਿੱਖ। ਉਹ 5-6 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਉੱਠਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਗਿਆ। ਉਹ 5-6 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਗਏ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਭਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਲੱਜਤ ਆਈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਗਏ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪ ਦੇ ਅੜਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੜਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੋਈ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਾਮੀ ਕਾਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੀ ਆਈ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਿਰਮਲ ਪਿਓਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿੱਡਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਸ਼ਵਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜਦਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਐਮਏ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਜੈਸੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਿੰਡ ਢਾਬਾਂ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ 5-6 ਮੀਲ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਚਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਔਰ ਆਪ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੈਰ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਆਵੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਖਰ
ਗੁਰੂਦੇਵ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨਮੁਖ ਜੇ ਸਮਝਾਈਏ ਵੀ ਔਜੜ ਜਾਏ। ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ ਉਹ ਔਜੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਰ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਖਰ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾਗਾ, ਨਾ ਸੰਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੌਲਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਘੋੜਾ ਤਿਵਕਿਆ, ਦੋਨੇ ਪੈਰ ਇੱਥੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਸਤਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਦੇ ਕਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਲੈਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਬਦਾਮ ਪਏ ਹੋਣ, ਬੜੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਕਿਤਨੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜਿੱਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਰਮਜ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ हैं, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਮੰਡਲ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਥੇ ਸੇਵਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇੜ ਕੱਛਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸਲੀ ਭੁੱਖਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਰੱਜਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਜ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਛੂ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਸੋਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਕੌਣ ਬਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਹਾਟ ਹਵੇਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਨਿਰਧਨ ਹੈ ਸੋਈ, ਜਾਂ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਭੁੱਖਾ ਹੈ?
कौन निर्धन है जिहदे कोले नाम नहींगा, जिहदे कोले शब्द नहींगा। सो जिसनों कछु ना चाहिए सोई शहनशाह। आप कहने लगे वही शहनशाह है जिहड़ा दुनिया का मंगता नहींगा। जे दुनिया का मंगता है, भावें सारी दुनिया का धन पदार्थ उहदे कोले है, उन्होंने तुसीं किस तरह रजिया कहोगे। इस वास्ते आप कहते हैं कि जिहदे अंदर जदों गुरु नूं प्रगट कर लेने हैं, अंदर जाके दर्शन कर लेने हैं, उहदे चरनां दे विच मत्था झुका दिंदे हैं, फिर साडी आत्मा दे अंदर, मन दे अंदर तृप्ति आ जाती है। आप कहने लगे कि राम नाम मन वेदिया अवर के करी विचार। जदों साडा मन उस राम शब्द दे नाल जुड़ जाता है, जिहड़ा हिरन की तरह बाहर भटकदा फिरदा सीगा, वो टिक जाता है जी। सगल पदार्थ तिस मिले किने गुर जेठा जाई। गुर चरनी जिन मन लगा सेवड़ पागी माई। ओहो ही प्यारिओ वड्डे भागां वाले है गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, जिन्हां ने गुरु नूं प्रगट कर लिया। बाहरले गुरु के चरनां नूं भी असीं नमस्कार करते हैं। ये भी मुबारक हन, उच्चे हन, सुच्चे हन, लेकिन महात्मा का इशारा अंदर नूरी चरनां की तरफ है। कहण लगे कि प्यारिओ गुरु के चरनां तक पहुंचना सेवक का पहला फर्ज है, अगे गुरु की ड्यूटी है जी। गुर चरनी जिन मन लगा सेवड़ पागी माई। गुरदाता समराथ गुर गुर सब मेरे समाई। हुण ये उन्हां महात्मा की बाणी है जिन्हां दी अखां खुल जांदियां हन, खुलियां सन। पत्ते पत्ते विच परमात्मा नूं, गुरु नूं देखिया, जिहड़े गुरु परमात्मा नूं एक समझदे सन। तो आप कहण लगे वो गुरु ताकत इंसान भी है, वो सब दे विच भी समाया होया है कि इंसान दूजे समा सकदा नहीं। जद असीं बाहर असूल देह दे विच बैठे हैं, गुरु भी असूल शरीर दे विच बैठा है। वो सानू सत्संग सुणाउंदा है, नाम दे फायदे दसदा है, नाम जपण दा उत्साह पैदा करदा है। जदों असीं उहदी दसी हुई जुगती दे मुताबक अखां दे पिछे आ जाने हैं, सूक्ष्म देश दे विच जाने हैं, गुरु सूक्ष्म रूप धार लैंदा है। जद असीं कारण देश दे विच जाने हैं, गुरु कारण रूप धार लैंदा है। जद असीं इदों उपर आत्मा तो पड़दे ला के 10वें द्वार दे विच चले जाने हैं, गुरु प्योर शब्द, निर्मल शब्द रूप धारदा है। जिमें जिमें सेवक तरक्की करता है, उस तरह ही वो भी रूप बदलता रहता है, अंदर जाता है। सो आप प्यार दे नाल कहंदे हैं, जद असीं उपर चले जाने हैं, अंदर चले जाने हैं, फिर पता लगता है कि वो ताकत गुरु जिहड़ा है वो कण कण दे विच ही व्यापक है। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सीगे कि असीं एक दफा महाराज सावण की सेवा कर रहे सीगे, रात नूं कुछ उन्हां दी लत्तां वगैरह दबा रहे सन। पूछया कि महाराज जी अंदर और बाहर स्वरूप का कोई फर्क है, अंदर किस तरह गुरु नज़र दे विच आउंदा है। महाराज सावण हस के कहण लगे कि जो कुछ तुसीं इत्थे देखदे हो यही तुहानूं अंदर दिसेगा। नक्श अंदर गुरु दे ऐसे ही हुंदे है। यही राज नूं समझना बड़ा औखा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, वर्ण आश्रम शास्त्र सुने दर्शन की प्यास। वो कहते असीं बड़े आश्रमां दे विच गए, बड़े वर्णां दे अंदर गए, समाजां अंदर गए, धर्म पुस्तकां सुनिया, सुन के दिल दे विच तड़प उठी कि गुरु परमात्मा नूं जरूर मिलना चाहिदा है, ते बड़ी प्यास उठी। लेकिन उन्हां ने जिहड़े आलम फाजिल सी सिर्फ थ्योरी समझाउंदे सीगे। वो कहण लगे रूप ना रेख रंग ठाकर अविनाश। कहण लगे भी देखो प्यारिओ, उहदा कोई रूप नहीं, उहदा कोई रंग नहीं, वो अविनाशी है।
ਹੁਣ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਸੀ, ਬੜੀ ਤੜਫ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋ ਸਰੂਪ ਸੰਤਨ ਕਥੇ ਵਿਰਲੇ ਜੋਗੀਸ਼ਰ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਾਂ ਕੋ ਮੇਲੇ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਈਸ਼ਰ। ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਖ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠੋ, ਜੋ ਸੰਤ ਬਤਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ। ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉਠੋ, ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਓ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨਾ ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਮਰਿਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਹੈ ਦੇਹ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਚੀਨਾ ਨਾਹੇ, ਲੱਖ 84 ਧਾਰ ਮੇ ਫਿਰ ਗੋਤੇ ਖਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਹ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਪਕੜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਥਾਈਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਸਭ ਮੇਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰ ਡੁਬਦਾ ਲਈ ਤਰਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਮੌਲਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰੇ। ਮੱਕਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਗੁਸਤਾਖ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੱਕਾ
ਕਿਹੜੀ ਮਸੀਤ, ਕਿੱਥੇ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ, ਬਸ ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਾਚੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜੇ। ਝੱਖੜ ਆਇਆ, ਘੱਟਾ ਉੱਡਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਬਾਲਕਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਫੱਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤਖਤੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਫੱਟੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਤਰਦੇ ਸਨ, ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਬਾਲਕੇ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਬਾਲਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਹੱਥ ਤਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੇਚਲਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੇਰ ਹੱਥ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਖੁਦਾ ਬੰਦ ਕਰੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਚਲਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਫੇਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਅਗਰ ਤਰਸ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਕਰ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਖਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਉਸ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਫੱਟੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਰਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਵੀ ਵਧਾਓ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ। ਮੌਲਵੀ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਹਸਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲੀ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਡੁੱਬਦਾ ਲੈ ਤਰਾਏ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰ ਡੁੱਬਦਾ ਲੈ ਤਰਾਈ। ਇਤ ਮੁਖ ਗੁਰ ਸਾਲਾਹੀਐ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
बुल्ले शाह ने कहा सी, गुरु जो चाहे सो करदा है, गुरु खाली भांडे भरदा है। वो कहन लगे खाली बर्तनां नूं वो भर दिंदा है। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सीगे, सराही तद ही झुकेगी जे प्याला खाली है। अगर जे असीं पहला ही नक्को नक प्याले नूं भरी बैठे हैं, मेरी कौम है, मेरी औलाद है, मैं आलम है, मैं फाजिल हाँ, मेरे वर्गा कौन है, कहन लगे वो कित्थे झुकेगा। मेरे गुरु दे अगे जद मैं सवाल किया, इको ही करिया सी कि मेरा दिल दिमाग बचपने तो खाली है, मैं कोई दुनियादारी दा कार्यक्रम फसन वाला नहीं किया, बचपने तो ही भोला जा ख्याल रखिया है, आपदी तलाश विच सी। अज बड़ा सुभागा दिन है। हजूर कहन लगे, देख बई मैं 400-500 किलोमीटर सिर्फ खाली दिमाग देख के आया हाँ, मेरे पास बहुत सारे है लेकिन खाली दिमाग देख के मैं आया हाँ। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है, अगर असी दिल दिमाग उहदे बैठण वास्ते बनावांगे, वो जरूर आके बैठेगा। तुलसी साहब ने कहा सीगा, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बैठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे भी ज्यादा हफ्स, दसो कहाँ है ठिकाना उसके बैठाने के लिए। हाँ जी। चित मुख गुर सालाहिए, करण कारण समराथ, श्रीमती देह चल रही, किन गुर तारिया हाथ। गुरु दा हथ रूहानी कोई छोटा जा नहीं हुंदा, ये खंडा ब्रह्मंडां ते काम करदा हुंदा है। कहण लगे जिहदे सिर ते हथ धर दिंदा है वो भी नेचल हो जाता है, परमात्मा दे मिलण दे काबिल हो जाता है। वो दयालु जिवें चाहे दया कर सकता है, करदा है। वो अख ना देवे, सिर ते हथ धर के देवे। सवाल है साडे भरोसे दा। महाराज सावण सिंह नूं आम कहंदे हुंदे सी, महाराज जी दया करो, दया करो। वो कहंदे हुंदे बई संत तां दया करन वास्ते ही आए है, सवाल तां तुहाडा है कि किन्नी क दया प्राप्त करदे हो। इसे तरह परम पिता कृपाल 25 साल होका दिंदा रहा बई संत देण वास्ते आउंदे है, सवाल लैण वाले दा है। जैसा जैसा साडा वर्तन है, जैसा जैसा साडा ख्याल है, उसे तरह ही असी वस्तु बर्तन दे विच पवा सकते हैं। कहावत है, अगर तुसी शेरनी दा दुध रखना चाहुंदे हो तो सोने दे बर्तन विच ही रह सकता है, बाकी दियां दे विच दुध फट जाता है। इसे तरह अगर असी भगती करनी है, परमात्मा दी गुरु नूं अंदर बिठाउणा है, तो फलाद दे हिरदे जैसा हिरदा बनाउणा पैंदा है। कोई सूरमा आदमी भगती कर सकता है। कबीर साहब कहंदे है, कामी क्रोधी लालची इनसे भगत न होए, भगती करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कामना रूह थल्ले गिर जाती है। काम और नाम की दुश्मनी है। जिथे काम है उत्थे नाम प्रगट नहीं हुंदागा, क्योंकि काम की थल्ले नूं गिरावट है। जिथे दिन है उत्थे रात नहीं, जिथे रात है उत्थे दिन नहीं हो सकदागा। क्रोध ना रूह फैल जाती है, ना क्रोधी चढ़ाई कर सकता है, ना लालची इधर आ सकता है। तो भगती करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कोई सूरमा बहादुर आदमी ही इधर आके भगती कर सकता है। मन इंद्रियां दे नाल संघर्ष करना कोई एक खाला जी का वाड़ा नहीं गा। पलटू साहब ने कहा, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। ये कोई मासी का घर नहीं कि बड़ी जल्दी आ जाओगे। असी दुनिया नूं धोखा दे सकते हैं, अपने आप नूं भी दे लांगे, लेकिन जिहड़ा साडे अंदर परमात्मा बैठा है, गुरु बैठा है, वो धोखा नहीं खाएगा। मैं कई दफा मिसाल दिना हुंदा है कि कबीर साहब कहंदे है, राम चरोखे बैठ के सबका चारा ले, जाकी जैसी चाकरी ताकू तैसा दे। जैसी कोई चाकरी करता है, जैसा कोई भजन अभ्यास करता है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ बैठा देख रहा है जी।
श्रीमती निश्चल रही जिन गुर तार्या पूरे अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पाथ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਪੜਦੇ ਅਸੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਲਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਲਾਇਆ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਤੜਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਿਆ ਲਿਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਪਾਥ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇਵਿਆ ਪੈ ਪੰਜਨ ਦੁਖ ਲਾਥ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਗੇ। ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ ਤਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇਵਿਆ ਪੈ ਪੰਜਨ ਦੁਖ ਲਾਥ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਅਗ ਖੰਡ। ਗੁਰੂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੜਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਾਗਲ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕਾਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਦਬੂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਭੈੜੀ ਖੋਟੀ ਸੋਭਤ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੇਵਕ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਐਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਦੇਖ ਇਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਫੇਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਅਗ ਖੰਡ। ਤਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਆਪਣਾ ਜਮਦੂਤ ਨ ਲਾਗੈ ਡੰਡ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਆਏਗਾ, ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ,
ਅੱਛੀ ਕਮਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਵਾ 20 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੂਣਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 8-8 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੇ ਬੈਠਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੁਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਫਨ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਗਰ ਭੈਣ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੀੜਿਆ ਹੋਵੇ ਆਦਮੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਫੌਰਨ ਉੱਠ ਗਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਛਡਾ ਦੇਣ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਝੋਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਹੀ ਫੜ ਕੇ ਮੰਜੇ ਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਧਰਮ ਪਛਾਣ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜੀ ਸੀ ਤੂੰ? ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਧਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਵਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਵਣ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਾਠੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾਲ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ, ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਲਾ ਵੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਰੀ ਕਲਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਇਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਮ ਦੂਤ ਨ ਲਾਗੈ ਡੰਡ, ਗੁਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਲਗਈ, ਖੋਜ ਡਿਠਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਹਿ ਮੰਡ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਐਸ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਨਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮਿਲ ਭਾਈਓ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਪਿਆਰਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਤੋਸਾ ਬੰਧੋ ਜੀਵ ਕਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਵਸਤੂ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵਸਤੂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਲਗਈ, ਹੋ
ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੈਂ